شاہد خاقان عباسی نے خاموشی ختم کر دی اور اندر ہی اندر پکنے والا لاوا الفاظ کی شکل میں باہر نکل ہی آیا اور عباسی صاحب شریف خاندان کے خلاف پھٹ پڑے۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ کبھی کسی بھی وقت اور کسی کو بھی راہ ہدایت دے سکتا ہے۔ جس طرح فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش ہو گئی تھی اور وہی اس فرعون کو تباہ و برباد کرنے کا باعث بن گئے، اسی طرح نولیگیوں کے ہاں بھی لگتا ہے کچھ ایسی ہی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ گھر کا بیدی ہی لنکا ڈانے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح نولیگیوں کے اندر بھی گھر کا بیدی شاہد خاقان عباسی کی شکل میں ظہور پا گیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی جو گزشتہ 35 برس سے نون لیگ سے وابستہ ہیں اور مریم چوڑنی سے پہلے تک پارٹی کے نائب صدر کے عہدے پر بھی فائز تھے، مگر اندرون خانہ ایسا کون سا ڈرامہ کھیلا گیا یا عباسی صاحب کو بھی مریم کے غرور اور تکبر نے اوقات یاد دلا دی ہے جو وہ بیچارہ وفادار بندہ اب نون لیگیوں کے کچے چٹھے کھولنے لگ گیا ہے۔ جس طرح مریم نانی جو کہ اب عوام کے لیے امید قہر بن کر واپس آئی ہے، نے اپنی غلط پالیسیوں سے اپنے ابا جی کی پارٹی کو ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اسی طرح یہ بھی اسی آفت کی ملکہ کا ہی کوئی کمال نظر آتا ہے جس نے میاں جی کے برسوں پرانے وفاداروں کو پارٹی سے برگشتہ کر دیا ہے۔ ان لوگوں میں اس وقت سر فہرست نام شاہد خاقان عباسی کا نظر آ رہا ہے۔ عباسی صاحب کچھ عرصے سے مستقل کبھی ڈکے چھپے تو کبھی گھما پھرا کر نون لیگ پر تنقید کرتے نظر آنے لگے ہیں اور ایسا لگنے لگا ہے کہ ان کے اندر کا محب وطن انسان جو کب کا سو چکا تھا اچانک انگڑائی لے کر خواب غفلت کی نیند سے جاگ چکا ہے اور جاگتے ہی یہ سویا ہوا ضمیر بڑی سچی اور کھری باتیں کرنے لگا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے نون لیگ اور اس کی کارکردگی کی دجیاں اڑا کر رکھ دی اور نون لیگی اب ادھر ادھر منہ چھپائے پھر رہے ہیں اور نانی 420 اپنے سازشی ٹولے کے ہمراہ 60 جوڑے بیٹھ چکی ہے اور اب اس غدار پارٹی کو ٹھکانے لگانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ مگر مریم بی بی شاید بھول گئی کہ یہ تو ان کے ابا جی کی پارٹی کا سینئر عہدے دار شاہد خاقان عباسی ہے جو ان کے تمام پینتروں اور سازشی حربوں سے واقف ہے اور اس نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی اور اس بار تو لگتا ہے نانی بلیک میلر کے پاس کوئی گندی ویڈیو بھی موجود نہیں عباسی کو بلیک میل کر کے اس کی زبان بند کرنے کے لیے۔ اسی لیے عباسی کھل کر پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے نون لیگ کے پرخچے اڑا رہا ہے اور بڑے چھوٹے بہو کے ساتھ مریم نانی کر نانی تڑپ تڑپ کر پہلو بدل رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی جو پہلے ڈکے چھپے انداز میں پارٹی پر تنقید کرتے نظر آتے تھے، اب انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر اپنی ہی پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس وقت مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ، عدالتوں اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر ملک کی بات کرنا ہوگی، ذاتی مفادات کو پسے پشت ڈالنا ہوگا۔ ان سب اداروں کو، سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا، ملک کے حالات کا جائزہ لینا پڑے گا اور مسائل کو، چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ایک منصوبہ بنانا پڑے گا، ورنہ یہ حالات جو ہیں آج ملک کے جس حد تک پہنچ چکے ہیں، یہ ذمہ داری آج سب کی ہے، کوئی بھی اسے بری ذمہ نہیں ہے۔ انتخابات کے حوالے سے کہا کہ سیاسی پارٹیاں اتفاق کریں یا نہ کریں، آئینی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن 90 روز میں الیکشن کروانے کا پابند ہے۔ لو جی، جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ سابق وزیر اعظم نے شہباز گل، اعظم سواتی اور فواد چودھری کی گرفتاری کی حمایت سے انکار کر دیا اور نون لیگ پر کھلی تنقید کرتے ہوئے کہا آج کی سیاست نفرت اور دشمنی میں بدل چکی ہے۔ مسلم لیگ نون کا 35 سال سے حصہ ہوں، اپنی جماعت سے ناراض نہیں ہوں، آج بھی اس کا حصہ ہوں۔ ارے عباسی صاحب، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ سب کہہ کر بھی آپ خود کو پارٹی کا حصہ سمجھتے ہیں، یا تو آپ بہت بے وقوف ہیں یا لوگوں کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ تو سراسر خود کو دھوکہ دینا ہے۔ اب آپ ڈول پیٹ پیٹ کر بھی خود کو نون لیگ کا حصہ کہتے رہیں۔ مریم اور بہو بگوڑے نے تو آپ کی 35 سال کی وفاداری اور خدمات کے صلے میں آپ کو غداری کا ایوارڈ ہی دینا ہے۔ ویسے اتنی بھولی تو اب عوام بھی نہیں جو یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ جو سچ بیانی کا دورہ آپ کو پڑا ہے وہ کس تکلیف کی وجہ سے ہے۔ خیر، جس وجہ سے بھی یہ دورہ پڑا، مگر اسے کم از کم یہ امید تو کی ہی جا سکتی ہے کہ پٹواریوں کے گوبر بھرے دماغوں میں سے اپنے ہی پارٹی لیڈر کی سچی اور کھری سچ بیانی سن کر شاید کچھ گوبر جڑ جائے اور یہ پٹواری بریانی سے آگے بڑھ کر بھی کچھ سوچ سمجھ سکیں۔ موجودہ نظام ملک کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ویسے یہ تو بالکل ٹھیک ہی کہا ہے، ساتھ ہی کہتے ہیں 35 سال سے مسلم لیگ نون سے وابستہ ہوں اور آج بھی اسی کا حصہ ہوں، ہم اپنی جماعتوں سے ناراض ہو کر نہیں بیٹھے۔ ارے عباسی صاحب، ناراض ہونا اسے نہیں کہتے تو پھر کسے کہتے ہیں؟ مگر بات یہ ہے کہ آپ چاہے کتنی ہی ناراضگی دکھا لیں اور اپنی وفاداریوں کا صلہ مانگتے رہیں، مگر حاصل آپ کو کچھ نہیں ہونا۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مریم 420 کو پارٹی نائب صدر سے ہٹا کر آپ کو دوبارہ یہ عہدہ دے دیا جائے تو یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے۔ نون لیگ جمہوری نہیں بلکہ موروثی سیاست پر یقین رکھتی ہے، یہ خاندانی بندر بانٹ پر متفق ہیں اور پورا ٹبر مزے سے مل بانٹ کر قوم کا پیسہ دونوں ہاتھوں سے لوٹنے پر کمر بستہ ہیں۔ ویسے منافقوں کی نظر میں کسی کی وفاداری کی کیا اہمیت جو لوگ اپنے مادر وطن سے مخلص اور وفادار نہیں، جو اپنی اس عوام سے وفادار نہیں جس نے انہیں محبت، عزت اور مان دے کر زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا، تو ان کی نظر میں آپ کیا اور آپ کی خدمات کیا معنی رکھتی ہیں۔ پشاور پریس کلب میں مختلف سیاسی جماعتوں
जमातों के रहनुमाओं ख्वाजा मोहम्मद खान हूती, सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर, लश्कर रईसानी और दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम और रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने इक्तदार में आकर देख लिया है, कोई एक सियासी पार्टी मुल्क की मसाइल हल नहीं कर सकती, मौजूदा निजाम मुल्क की मसाइल हल करने की सलाहियत नहीं रखता। तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, लगता तो यूं है कि अब किसी नई पार्टी के क्याम की तैयारी है, या फिर ऐसा तो नहीं कि खान की मकबूलियत, हुब्बुल वतनी और सच्चाई ने आपके सोए ज़मीर को बेदार कर दिया है और अब आप पीटीआई में शामिल होने का सोच रहे हैं। खैर, होने को तो कुछ भी हो सकता है, ये सियासत का ऊंट है जो कब किस वक्त किस करवट बैठ जाए ये तो कोई नहीं जान सकता। मुल्क जिस तरह इस वक्त माशी तबाही के दहाने पर खड़ा है और महंगाई के इफरीत ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर रखी है, इस सब ने हर खासों आम की जिंदगी मुश्किल करके रख दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा आलमी मंडी की वजह से नहीं हुआ, पीडीएम ने माइशत को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपए की डॉलर के मुकाबले में कदर इंतहाई कम हो चुकी है। इसलिए तेल समेत तमाम इम्पोर्टेड अशिया अब बहुत ज्यादा महंगी होकर अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। वैसे ये टोला इसहाक डार को एयरफोर्स के त्यारे पर ऐसे बिठाकर लाया था जैसे वो तेल के कुओं का मालिक था। गैर यकीनी की सूरत हाल ने तमाम कारोबारी हल्के को खौफो हिरास में मुब्तला कर दिया है। तो दूसरी जानिब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को 2-2 माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। ग़िज़ाई अशिया की किल्लत और अब महंगे पेट्रोल को मजीद महंगा करके अवाम की कमर बिल्कुल ही तोड़ कर रख दी गई है। अवाम कितना और क्या क्या बर्दाश्त करे। एक जानिब ये सब मुसीबतें हैं तो दूसरी जानिब सियासी इंतकाम में अंधा पीडीएम का टोला अवाम के जज्बात बूटों तले रोंद कर अपनी पिटी हुई सियासत और डूबी हुई कश्ती को मजीद डबोने में मशगूल है। ऐसी अफरा तफरी है कि चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पूरी तरह पामाल हो चुका है। ऐसे में अवाम अब किसी के भी काबू से बाहर होकर इन जालिम लुटेरों से खुद ही हिसाब लेने सड़कों पर निकल रही है। पीडीएम का मुनाफिक टोला जो अपने अपने जाती मफादात की तकमील के लिए एक होकर खड़ा है, इनके खुद के अंदर जो उखाड़ पेछाड़ हो रही है वो अब सामने आने लगी है। ये खाकान अब्बासी ही नहीं और भी इनके बहुत से नमक हलाल अब इन पटवारियों और जालों के खिलाफ मैदान अमल में नजर आ रहे हैं। ये तो अभी इब्तिदा है मगर इसे इंतहा तक पहुँचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने जिस तरह नून लीग पर तनकीद की है और 90 दिन में इलेक्शन करवाने पर जोर दिया है, वो अक्लमंद के लिए इशारा है कि ये पीडीएम का करप्ट टोला किसी भी तरह इलेक्शन करवाने के हक में नहीं है और ये इन इलेक्शन को मुलतवी करवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। निगरान के तौर पर मोहसिन नकवी जैसे करप्ट और 2 नंबरी ब्लैकमेलर का तकर्रुर और अब पीटीआई जैसी मकबूल पार्टी के लीडरान की गिरफ्तारियां इसी सिलसिले की कड़ियां हैं। कप्तान की गिरफ्तारी और फिर दहशतगर्द तंजीमों को खान के कत्ल का टास्क देना, ये सब इस शैतानी टोले की कार्रवाइयां हैं। पीडीएम ने इक्तदार पर शबखुन मारते ही ऊपर से नीचे तक तमाम अहम ओहदों पर अपनी मर्जी के लोग तैनात कर दिए थे जो इनका नमक हलाल करके इनके तमाम उल्टे कामों और स्याकारियों में इनके सहूलतकार बन सके। गंदी सियासत के माहिर ये नूलीगी और इनकी करप्ट नानी मरियम ने तो तमाम हदें ही पार कर ली। जिस तरह गंदी वीडियोस बनाकर अपने मुखालफिन को ब्लैकमेल किया, इसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। इतनी गंदगी तो बस इस 420 औरत को ही सूट करती है जिसके अंदर गंदी गंद भरा हुआ है, जिसे छुपाने के लिए ये करोड़ों रुपए लगाकर प्लास्टिक सर्जरियां करवा कर अवाम का तेल निकाल रही है। बड़े बड़े दावे करने वाले पीडीएम के टोले ने मुल्क को 9 माह में ही डूबता हुआ जहाज बना डाला है। ये बड़बोले मक्कार इसहाक डार को एयरफोर्स के त्यारे पर ऐसे बिठाकर लाए थे जैसे वो तेल के कुओं का मालिक था और इसके आते ही इन कुओं की आमदनी से मुल्क की माइशत किसी जादू के असर से संभल जानी थी और अब इस डार ने पीडीएम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए मुल्क की माइशत को अल्लाह के हवाले करके अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। अवाम पर एक बार फिर से पेट्रोल और डॉलर का बम गिरा के ये मजे से अपनी कारकर्दगी के इनाम के तौर पर मरियम चोरनी के हाथों मिठाई खा रहा है। जियो भाई जियो, शाबाश है भाई, कौम का बेड़ा गर्क करके मिठाइयाँ खाने वालों, अब तुम भी निशाने इबरत बनने वाले हो। बकरी की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? बहुत जल्द अब छुरी के नीचे आएगी। देख लो अब तुम्हारे खुद के अंदर से ही तुम्हारे खिलाफ आवाज उठना शुरू हो चुकी है। कभी तुम्हारे लिफाफा साहब ही तुम्हें आईना दिखाने लगे हैं तो अब तुम्हारे अपने ही पार्टी के सीनियर ओहदेदार अपना सोया ज़मीर जगाकर तुम्हारे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब यही कहा जा सकता है, जो चुप रहेगी जुबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। तुम्हारे जुल्मो सितम और अय्याशों का खात्मा बस करीब है। अभी तो एक शाहिद खाकान अब्बासी बोला है मगर वो वक्त बहुत करीब है कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ सब प्यारा हो चुके होंगे और अवाम की अदालत में तुम घसीटे जाओगे। इसके बाद एक अदालत जो सबसे बड़ी है, इसके बारे में तो तुम शायद सोचते ही नहीं, वो अदालत जहाँ तुम्हारे जर खरीद जज होंगे न वकील। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।